اور پھر آپ کی کنوینئنس کے لیے میں سے ریکارڈ بھی کر لیتا ہوں. پاکستان فارن پالیسی فرام سرچ فار سیکورٹی ٹو باجوہ ڈاکٹرائن. ٹاپک میں آپ کو جو دو الفاظ نظر آ رہے ہیں نا، سرچ فار سیکورٹی اینڈ باجوہ ڈاکٹرائن، یہ کی ٹرمز ہیں جن کے کانٹیکسٹ میں ہم ساری کی ساری فارن پالیسی پڑھیں گے. سرچ فار سیکورٹی بنیادی طور پر اس ٹائم کو ریفر کرتا ہے جب پاکستان 1947 میں بطور نئی ریاست کے طور پر ایمرج ہوا اور پاکستان کو مختلف طرح کے سیکیورٹی تھریٹس تھے. کچھ انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس تھے، کچھ ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹس تھے، اور کچھ جگہوں پر ایکسپینشنزم کے تھریٹ تھے، اور کچھ جگہوں پر ایگزسٹینشل جو تھریٹس تھے. تو پاکستان ایک کمزور ریاست کے طور پر ابھرا اور پاکستان اپنے آپ کو فرسٹ سیکیور کرنا چاہتا تھا. پاکستان کا یہ قطعی آبجیکٹو شروع میں نہیں تھا کہ وی ول بی اے ویلفیئر اسٹیٹ. پاکستان کا سمپل آبجیکٹو یہ تھا کہ پہلے اسٹیٹ کو کنسولیڈیٹ کریں، باقی ویلفیئر عوام کی ہوتی رہے گی. تو the first prime objective was to secure the state, secure the institutions and ensure the security of the state of Pakistan. تو اس کانٹیکس میں پھر پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کو کس طریقے سے شیپ کیا؟ the first term refers to that. The other is باجوہ ڈاکٹرائن. باجوہ ڈاکٹرائن جب جنرل آصف غفور ڈی جی ایس پی آتے تب یہ ٹرم پاپولرائز ہوئی، جس میں ملٹری کا فارن افیئرس میں اوور آرکنگ رول، جس کے لیے ٹرم ملٹری ڈپلومیسی استعمال ہوتا تھا. تب یہ جو ویژن ہے فارن پالیسی کے، ہم امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات رکھیں گے، افغانستان کے ساتھ کیا تعلقات رکھیں گے، انڈیا، چین اور روس کے ساتھ ہماری جو پالیسی ہوگی وہ کیا ہوگی، کس کے ساتھ ہم نے جیو پولیٹیکل ریلیشن، کس کے ساتھ ہم نے جو اسٹریٹجک جو ریلیشنز ہیں وہ مینٹین کرنے، کس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ جیو اکنامک ریلیشنز ہیں وہ مینٹین کرنے، یا کس کے ساتھ ہم تینوں طرح کے ریلیشنز میں سے کسی کمبینیشن یا سب کے ریلیشنز مینٹین کرنے ہیں. اب اس میں تھوڑی بہت جو تبدیلی آئی ہے وہ عمران خان کے جو 2 سال میں 2018 میں جب جولائی میں الیکشنز ہوئے، اس کے بعد اس کی فارن پالیسی ویژن اور اس کی جو موجودہ حالات پہ کنٹینیوٹی. ہم اس پوری سچویشن کو جو ہے نا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نوٹس کے لیے آپ ٹپ ذہن میں رکھ لیں کہ 1947 سے لے کے 2001 تک کا جو پورشن ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا، یہ آپ کے نوٹس میں محض 2 سے 3 پیجز کا ہونا چاہیے. 30% آپ کے نوٹس اس چیز کے اوپر ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر 30% آپ کے ہونے چاہیے 2001 سے لے کے 2015-16 تک کا جو دورانیہ ہے اس کے اوپر. اور پھر جو آپ کے 40% نوٹس ہونے چاہیے وہ یہ باجوہ ڈاکٹرائن، یہ کنٹمپرری ایران پاکستان فارن پالیسی، اور پھر عمران خان کی فارن پالیسی ویژن، اس کے اوپر ہونے چاہیے. دیٹ وڈ بی بینیفیشل فار یو. اور اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی بھی فارن پالیسی ریلیونٹ کوئی ڈیولپمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو آپ کے پاس کم از کم ایک پورا ہولسٹک جو روڈ میپ ہوگا وہ تیار ہوگا، اور آپ نے محض 1 یا 2 پیجز جو ہیں اپنے نوٹس میں جو ہے وہ تیار کر لینے ہوں گے. Having said that, ہم پھر یہاں سے ڈسکس کر لیتے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کو ایک ڈیٹیل مینر میں. ہم اس کا ایک انٹروڈکشن ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ فارن پالیسی بنیادی طور پر ایک اسٹیٹ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جتنی بھی ڈیلنگ ہے اس کا نام ہے. ہنری کسنجر کا کہنا یہ ہے کہ فارن پالیسی از اے ریفلیکشن آف دا انٹرنل پالیسی. جو ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں اگر چیزیں اسٹیبل ہوتی ہیں تو فارن پالیسی کے انوائرمنٹ میں بھی چیزیں اسٹیبل ہوتی ہیں. اگر ہم ڈومیسٹکلی ویک ہوتے ہیں، پولرائزڈ ہوتے ہیں، فرجائل ہوتے ہیں، تو ہم فارن پالیسی کے اوپر بھی اتنا اچھے طریقے سے پلے آؤٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو فارن پالیسی کسی بھی ملک کے لیے ایک ایکسٹرنل ورلڈ میں انٹریکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا نام ہے فارن پالیسی. از اے براڈر ٹرم. ڈپلومیسی از اے نیرو ٹرم. ایگزیکیوشن آف فارن پالیسی از کالڈ ڈپلومیسی. یعنی کہ آپ نے فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کو کس طریقے کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. وہ وائلنٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ نان وائلنٹ بھی ہو سکتے ہیں. وائلنٹ یہ ہے کہ آپ دوسرے ملک کے خلاف وار شروع کر لیں، تو وار کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹ از a form of diplomacy by other means. War is a diplomacy by other means. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کریں جو کہ یو این چارٹر یا انٹرنیشنل لا آپ کو الاؤ کرتا ہے. اور اس کے لیے پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ ویل یو شوڈ بی pursuing all diplomatic means which are necessary to establish peace within and peace without. تو اس کانٹیکس میں جناح صاحب نے
फॉरेन पॉलिसी की जो विजन है वो दी थी कि द फाउंडेशन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी इज फ्रेंडशिप विद ऑल द नेशंस अक्रॉस द ग्लोब। हम पूरी दुनिया में जितनी भी रियासतें हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ जो रिलेशंस हैं वो रखें। हम म्यूचुअल respect for sovereignty without actually intervening into the internal affairs of states, हम इस तरह के जो relations हैं वो रखें। लेकिन जिन्ना साहब के जो अर्ली डिमाइज है उसके बाद फॉरेन पॉलिसी की जो तब्दीली है वो पाकिस्तान ने देखी, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द थ्रेट emanating from India, from Afghanistan, the expansionist designs of Soviet Union and the disenchanting attitude on the part of the major powers। उसके बाद फिर पाकिस्तान का 1960s में भी एक दौर आता है जिसमें पाकिस्तान को इंडिया के साथ वॉर सेटल करने के लिए फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट्स के ऊपर बड़ा ही शिकस्त का सामना करना पड़ता है, जो कि हमें 1971 की फॉल ऑफ ढाका में कैटेगोरिकल और एक्सट्रीम लेवल पे नजर आता है। पाकिस्तान अपने जो अलायंसेस हैं वो कभी चेंज करता रहता है। पाकिस्तान ने कभी अलायंस में ये कह दिया कि हम ऑल टुगेदर अमेरिका को अबेंडन कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जब जब देखा कि उसकी जियो स्ट्रेटेजिक नीड्स अमेरिका के साथ कन्वर्ज करती हैं तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और यूं दोनों ममालिक पहले भी दोस्त बने, फिर 1979 के अफगानिस्तान के सिनेरियो में भी दोस्त बने। 1980s और 90s में यानी कि 20 सालों में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के 2 से 3 प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव थे। एक तो ये था कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना है, सेकंड ये था कि हमने कश्मीर में जो इंतिफादा हुआ है, अपराइजिंग हुई है, उसको कंटेन करने, मतलब उसको कंटेन नहीं करना, वहां पे जो इंडियन ऑपरेशन हो रहे हैं उसे कंटेन करना है, और तीसरा ये था कि अफगानिस्तान में हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो हासिल करनी है। उसके बाद फिर पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी शुरू होती है जिसमें पाकिस्तान अगेन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक डिजाइन्स का एक बिल्कुल बड़ा हिस्सा बन जाता है, जिसको बाद में अमेरिका ने कैटेगोरिकल टर्म्स में कह दिया कि योर एनिमी। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि पाकिस्तान हार्बर्स एजेंट्स ऑफ टेरर एंड क्योस, इट हैज बीन सपोर्टिंग द वेरी टेररिस्ट अमेरिका हैज बीन फाइटिंग अगेंस्ट, पॉइंटिंग टुवर्ड्स हक्कानी नेटवर्क एंड अफगान तालिबान। और फिर अब जो हमें फॉरेन पॉलिसी की विजन नजर आती है इमरान खान के दौर में, वो अल्फाज में तो बहुत अच्छी है लेकिन ऑन ग्राउंड दैट इज a bit negligible. From Kartarpur corridor to speech diplomacy at United Nations, from failure to participate in Kuala Lumpur summit to the call for opening joint front against Islamophobia through media channels and collective struggle on part of Turkey, Iran, Malaysia and Pakistan, Imran Khan's policy lacks a vision. It is a policy in disarray which needs a proper revisiting. And that is primarily because Imran Khan as a leader does not take into the account the recommendations that are given by the Foreign Office of Pakistan, and this is something that is very sad. तो एक ब्रीफ क्रक्स है आपके फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का, जिसको हम अब फेज मैनर में डिस्कस करना शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को पहले तो हम एक प्रिज्म ऑफ हिस्ट्री के थ्रू देखें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो है वो कैसे बढ़ी। अब पहला दौर फॉरेन पॉलिसी में आपने जो जहन में रखना है वो ये है 1947 से लेकर 1952 तक का दौर। अब इस दौर में क्या होता है, इस दौर में चूंकि पाकिस्तान एक नई रियासत के तौर पर इमर्ज होता है, जब कांग्रेस ने कहा कि वो कैबिनेट मिशन प्लान को नहीं मानेंगे और सेंटर में जो पेयरिटी है वो नहीं दी जाएगी मुस्लिम लीग को, तो फिर बंटवारा जो था, पार्टीशन जो था, दैट वाज द इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्टबर्न एटीट्यूड ऑफ द एंड द जिंगोइस्टिक एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस। तो पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन अब पाकिस्तान बनने के दौरान ऐसे हालात पैदा हो गए कि जो फॉरेन पॉलिसी के जो चैलेंजेस हैं वो इंटेंसिफाई होना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर हम पहला जो इवेंट देखते हैं शॉर्ट ऑफ पार्टीशन में, वो ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो देखे कि खराब हुए। नंबर 1 बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन में वो कह रहे थे कि ये रॉय के एजेंट हैं, वो कह रहे थे कि ये आईएसआई के एजेंट थे, और वो कह रहे थे हम तो खुदा के एजेंट हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि हमें क्यों एक मुल्क से निकाला जा रहा है और क्यों दूसरे मुल्क में भेजा जा रहा है। सेकंड इवेंट जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब हुए वो ये था वॉर इन कश्मीर। इंडिया ने आपको बताया कि ये जो कश्मीर में महाराजा हरी सिंह है उसको जबरदस्ती मजबूर किया कि वो हमारा हिस्सा, वो इंडिया का हिस्सा बने और कश्मीर को जो है वो इंडिया के हवाले कर दे। इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई। दैट इवेंचुअली सेट द बैड स्टेज फॉर द रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज।
तीसरा मसला ये था कि इंडिया ने जो है वो पानी बंद कर लिया। इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान को जो है ना प्यासा मारेंगे, चनाब रिवर का पानी बंद कर लिया। यूं पाकिस्तान अब पहले ही एक फ्रेजाइल स्टेट, एक मजीद पैरानोया का जो है वो शिकार हो गई। फोर्थ जिसे आप कहेंगे वो ये था कि पाकिस्तान ने ये देखा कि कोल्ड वॉर के प्रिज्म में ऐसी रियासतें ज़रूर हैं जो कि दूसरे ममालिक को अगर अपने कुछ स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करें तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि एक तरफ इंडिया का इतना बड़ा थ्रेट है और फिर दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की यूएन में मेंबरशिप को रिजेक्ट किया है, वोट नहीं दिया, और साथ ही बलूचिस्तान में और ये जो मौजूदा केपी और ये जो फाटा का रीजन है जिसको अब ब्रॉडर केपी के साथ मर्ज किया गया है, वहां पे अपराइजिंग क्रिएट की। तो पाकिस्तान वाज बेसिकली पैरालाइज्ड फ्रॉम द वेरी आउटसेट। तो शेडो ऑफ पार्टीशन बेसिकली सेट द स्टेज फॉर द फॉरेन रिलेशंस के अब हम एज ए स्टेट किस तरह की होने चाहिए, क्या हम वेलफेयर स्टेट होने चाहिए या हम सिक्योरिटी स्टेट होने चाहिए, जिसके लिए आयशा जलाल ने अपनी किताब में कहा द स्टेट ऑफ मार्शल रूल कि भाई हम वेलफेयर स्टेट बन ही नहीं सकते, क्योंकि वेलफेयर स्टेट वो बनती है जिसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। हम पाकिस्तान में बैठ के बड़ी आसानी से मिसालें देते हैं कि यार आप कनाडा देख लें, यार आप नॉर्वे देख लें, स्वीडन देख लें। स्वीडन के साथ इंडिया जैसा कोई दुश्मन नहीं बैठा, कनाडा के साथ इंडिया जैसा कोई और अफगानिस्तान जैसा कोई बड़ा दुश्मन नहीं बैठा जो कि उसको हर वक्त जो डाउनग्रेड करने की कोशिश कर ले। हालांकि जना साहब ने कहा था, रॉयटर्स के रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि यार अब तो इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हो गए, आप किस तरह के रिलेशन चाहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान? तो जना साहब सेड एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड, he said that with India we want relations as we have witnessed the relations between United States of America and Canada, that there is non-interference in internal matters and there is a respect for the mutual sovereignty। और जिन्ना साहब ने ये भी कह दिया था कि यार जितने मुसलमान अब भारत में रह गए हैं आपकी लॉयल्टी भारत के साथ हो, जितने हिंदू पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम रह गए पाकिस्तान में यार आपकी लॉयल्टी हमारे साथ हो। लेकिन इन तमाम तर चीजों के बाद हमने देखा कि there was the birth of an unending hostility in the neighborhood that eventually transformed Pakistan into a security state and changed Pakistan's foreign policy on security lines। The basic objective of Pakistan became कि यार हमने बस एक security state बनना है, हमने अपने आप को consolidate करना है। Then there is a start of the second era and that is the era of tilting towards west। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के में कि कोल्ड वॉर के प्रिज्म में तीन ऑप्शंस हैं किसी भी मुल्क के पास फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। या तो वो कोल्ड वॉर में किसी एक मुल्क का हिस्सा बने, वो एक अमेरिका का हिस्सा बन सकता है वो, या फिर सोवियत यूनियन का हिस्सा बने, ब्रॉडर एक अलायंस में चला जाए। दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि जनाब आप नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो उसका हिस्सा बन जाए, यानी कि आप ये कहते हैं कि हमें दोनों में से किसी के साथ अलाइन नहीं है, अलबत्ता हम अलाइंड है उन ममालिक के साथ जो कि 1947 के बाद वजूद में आए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। और तीसरा ऑप्शन ये था कि बस वो न्यूट्रल रहें, अपने आप तक महदूद रहें, किसी चीज के साथ ना जाए, जैसे अफ्रीका के काफी ममालिक ने किया। लेकिन द नेचर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो बनी, आपने देखा कि पहले 3 सालों में, तो पाकिस्तान मजबूर हो गया कि नहीं वी मस्ट गो टुवर्ड्स वेस्ट, और पाकिस्तान ने फिर वेस्ट के साथ मिलिट्री अलायंसेस जो है वो बना ली। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों था कि पाकिस्तान ने चले कोल्ड वॉर में अलायंस को चूज किया नॉन अलायंस से, नॉन अलायंस मूवमेंट से, और न्यूट्रल तो पाकिस्तान रह ही नहीं सकता था बिकॉज ऑफ हैविंग मल्टीपल थ्रेट्स ऑन इट्स डोर्स एंड फ्रॉम ऑल फ्रंट्स। तो पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को चूज क्यों नहीं किया और फिर अमेरिका को क्यों चूज किया? अब इसके पीछे काफी सारे एस्पायरेंट्स हैं। लाहौर में मैं ये 2 साल ही पढ़ा चुका हूँ ये सारी ये जो सब्जेक्ट्स हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि फॉरेन पॉलिसी में अक्सरियत को नहीं आता। अक्सर लोग फिर बस यही समझ लेते हैं कि यार सोवियत यूनियन के साथ पाकिस्तान इसलिए अच्छे ताल्लुकात बनाए क्योंकि सोवियत यूनियन पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहता था और सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था वो एंटी इस्लामिक था। अब सिंपल यहाँ पे इस बात को आप एक ही बात में रिपीट कर सकते हैं कि ये तो सिस्टम फिर चीन के पास भी था, चीन के साथ पाकिस्तान के क्यों अच्छे ताल्लुकात थे, रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तो अभी आपने ये ज़हन में रखना है कि देयर वर मल्टीपल रीजंस
پہلا ریزن یہ تھا کہ سوویت یونین کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات نہیں تھے. اس کا اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا پالیسی آف دا کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین. مثال کے طور پر پاکستان بنا تو سی پی ایس یو کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین نے کہا کہ پاکستان از این ان نیچرل اسٹیٹ, اٹ از دا بائی پروڈکٹ آف دا امپیریل ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی, اینڈ دس از سمتھنگ دیٹ واز absolutely hated by the then Muslim League leadership. Secondly, Soviet Union did not even send a congratulatory message to Jinnah Sahab. نہ صرف میسج نہیں بھیجا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ یار مسلم لیگ از ہینڈ پک پارٹی آف دا برٹش امپائر, کہ یہ تو ان کے جیب میں پڑی ہوتی ہے پارٹی, بس جب دل کرتا تھا ان سے احتجاج کرا لیتے تھے, جب دیکھیں ان کا کوئی جو لیڈر ہے وہ گرفتار نہیں ہوا, فلاں فلاں اس طرح کی باتیں کر لیتے. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کا ایک فارن منسٹر تھا فیروز قانون, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم ایک ایسی سچویشن میں تھے کہ ہمیں بس ایڈ چاہیے تھی. اگر وہ عیسائی ایڈ ہمیں پرووائڈ کرتے تو ہم نے وہ لے لینی تھی, اگر وہ یہودی پرووائڈ کر لیتے پھر بھی ہم لے لیتے, ہندو پرووائڈ کر لیتے ہم لے لیتے, چاہے وہ دلت کوئی بھی ہمیں ایڈ پرووائڈ کر لیتا, چاہے وہ کمیونسٹ ہی کیوں نہ ہو, ہم وہ لے لیتے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سوویت یونین کی اگر آپ نیچر دیکھ لیں, یعنی کہ ایز اے نیچر آف اسٹیٹ آپ دیکھ لیں تو 1945 میں سوویت یونین نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے نازی جرمنی کے خلاف, اور اس جنگ میں سوویت یونین کا بہت بھاری نقصان ہوا ہے. سوویت یونین از ناٹ ان کیپیسٹی ٹو سپورٹ اٹس ایمبیشنز ان دی لیٹس سے وارم واٹرز. آن دی ادر ہینڈ امریکہ, اب سوویت یونین دیکھیں کس کو سپورٹ کر رہا ہے, پہلے وارسا پیکٹ میں جو ایسٹرن یورپ کے ممالک انہیں پہلے ہی سپورٹ کر رہا ہے. اب سوویت یونین کے پاس اتنا ایک ولنگنیس نہیں ہے کہ اس کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ بہت بڑھانی چاہیے, اور خاص طور پر ایسے ملک کے لیے جس کے بارے میں اس کا جو پہلے ہی مینٹل امیجنیشن ہے وہ بالکل خراب ہے. آن دی ادر ہینڈ امریکہ کے پاس کیپیسٹی بھی تھی, ہر چیز تھی, اور امریکہ نے سپورٹ کر لیا پاکستان کو. ایک اور ریزن وہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو ٹائمنگ تھی وہ بھی بڑی ٹیکنیکل تھی. مثال کے طور پر سوویت یونین نے کہا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا آفیشلز ہیں دے کین وزٹ, لیکن وہ پھر 15 اگست یعنی 14-15 اگست ان دنوں میں ہوگی. تو یہ جو شروع والی لیڈرشپ تھی لیاقت علی خان نے کہا کہ بھائی ہم نے ابھی ملک لے لیا ہے, یہ جو نیشنل ڈیز ہیں ان کے اوپر ان دنوں میں تو ہمیں یہاں پہ موجود ہونا ہوگا. سو ٹائمنگ واز آلسو سگنیفیکنٹ. اور ٹائمنگ کا دوسرا کانٹیکس یہ ہے کہ یہ دعوت بھی تب موصول ہوئی جب امریکہ نے حامی بھر لی تھی کہ یار جب بس آپ آ جاؤ. اب ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ کیا امریکہ اتنا ہی فراخ دل تھا کہ اس نے کہا کہ یار دیکھو یہ تو مجبور لوگ ہیں, آؤ انہیں سپورٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں تھا. امریکن چاہتے تھے کہ انڈیا ان کا اتحادی بنے. یہ بھی انڈیا اور امریکہ جو اتحادی ہیں یہ امریکہ کی 1945 آنورڈ کوشش تھی کہ وی وانٹ اسٹیبلش انڈیا ایز the biggest democracy in the world. اور 1945 میں جیسے کمیونسٹ ریولیوشن آیا تھا چائنا میں, تو امریکنز کی کوشش تھی کہ ہم انڈیا کو ایز اے کمپٹیٹو اسٹیٹ بنائیں جو کہ چین کے مقابلے میں ایک بہت بڑی افیکٹو اسٹیٹ ہو. اینڈ دس واز سم تھنگ دیٹ واز پرٹیکولرلی ان the policy of the ایسنہاور جو کہ اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے, اور ایسنہاور ڈاکٹرائن بھی انہوں نے دی. تو اگلا ریزن پھر یہ تھا کہ جواہر لال نہرو کو انہوں نے بلایا اور اسے کہا کہ یار آپ ہمارا حصہ بن جاؤ. نہرو نے کہا کہ نہیں, ہم نان الائنمنٹ موومنٹ کا حصہ بنے گا. اینڈ دس واز دا ریڈ لائن فار امریکہ. انہوں نے کہا یار جاؤ دفعہ ہو جاؤ. پھر ابھی انہوں نے لیاقت علی خان کو کہا کہ بھائی جان کیسے ہیں آپ کے, NF ٹھیک ہے, کھا پی رہے ہیں زبردست, آپ چکر لگائیں نا کبھی ادھر امریکہ, جہاز بھیجیں آپ کہیں تو. پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا پاکستان اس کی ٹل کی. اب اس کے علاوہ بھی ایک آپشن تھا جس کو میں ڈسکس کر لوں, وہ تھا گریٹ برٹن, کہ پاکستان گریٹ برٹن کی طرف بھی جا سکتا تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ گریٹ برٹن کو ہٹلر نے صرف آکسفورڈ بچائی, باقی سارا تباہ کر لیا تھا. چرچل نے خط لکھا تھا ہٹلر کو کہ یار پورا لنڈن تباہ کر لینا, پورا یونائٹڈ کنگڈم تباہ کر لینا, آکسفورڈ کو تباہ مت کرنا, یہ ہمارا غرور ہے, یہ ہمارا شان ہے. یہ تباہ ہو گیا تو بس پھر ہم تباہ ہو جائیں گے. تو ہٹلر نے تو یونائٹڈ کنگڈم کو ڈس یونائٹڈ کنگڈم کے قریب جو ہے نا دہانے پہ کھڑا کر لیا تھا. اتنی بڑی امپائر کو اس نے ناک سے چنے چبا دیے. تو precisely United Kingdom was not in a capacity to support Pakistan. اب اس پوری سچویشن میں انڈیا انیمی کھڑا ہے, افغانستان انیمی کے طور پر کھڑا ہے, سوویت یونین کی پاکستان کی طرف یہ پالیسی ہے. اب پاکستان UK کے پاس بھی نہیں جا رہا. اب پاکستان کے پاس بینک ہے, اس میں پیسے نہیں.
पाकिस्तान के पास फौज है, उसके पास हथियार नहीं। पाकिस्तान के पास रियासत है लेकिन उसमें इदारे फंक्शन नहीं है। पाकिस्तान को अब एड चाहिए। और फेरोज खान ने जैसे कहा, whoever provided us that aid, we were on its side, irrespective of any moral limitations, irrespective of any consequence. और फिर यूं पाकिस्तान अमेरिकन अलायंस का हिस्सा बन गया। ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है जो कि आपने अपनी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है। देखें सीएसएस के से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको जो चीजों का कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिटेल में पता हो, कि जब आप चीजों को कोट करें तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट, वेल अटेंडेड विद द फैक्ट्स। अब इसमें एक चीज आपने बस पढ़ लेनी है कि इस अलायंस का बेनिफिट ज्यादा हुआ या इसकी कॉस्ट ज्यादा थी। मसलन बेनिफिट ये था कि ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस बड़े स्ट्रांग हो गए, 4 तरह के अलायंसेस भी बन गए, लेकिन नुकसान, और $400 मिलियन भी अमेरिका ने दिए, लेकिन नुकसान ये था कि द प्रिसाइज पर्पस बिहाइंड फॉर्मुलेशन ऑफ दिस वेरी अलायंस, जब वो फेल हो गया। पर्पस क्या था? वी आर थ्रेट फ्रॉम इंडिया। और हमने देखा कि जब भी इंडिया के साथ हमारी 65 की जंग हुई या 71 की जंग हुई, तो अमेरिका ने कहा कि नो, वी आर नॉट साइडिंग विद एनी पार्टी। तो अमेरिका ने तो फिर ये जो है वो अपनी न्यूट्रलिटी को जो मेंटेन किया, एंड दिस वाज सेटबैक फॉर पाकिस्तान। 65 में उन्होंने कहा कि हम आपके हथियार बंद कर लेंगे, 71 में उन्होंने कहा कि बस अभी आ रहा है बहरी जहाज, आप बस तैयार कर लें, बस आ गया, दो दिन देख लें। वो आज तक नहीं आया। 7th फ्लीट लोग देखते रहे। तो यहाँ पे फिर ये जो है फॉल ऑफ ढाका हुआ और पाकिस्तान ने अपना एक हिस्सा खोया। उसी दिन जिस दिन फॉल ऑफ ढाका हुआ, इंडियन पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने खड़े होकर कहा कि टुडे वी हैव ड्राउन्ड टू नेशन थ्योरी इन बे ऑफ बंगाल। ये बड़े सीएसएस में क्वेश्चन भी पूछा गया और मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे कल होमवर्क भेजें, वो तमाम तर लोग जो सीरियस हैं, जो इस सेशन को परसू करना चाहते हैं, क्योंकि कल वाली क्लास सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। That do you really believe that the separation of Bengal is a negation of two nation theory? ये आपका सवाल है। अब यहाँ से आगे हमने देखा कि पाकिस्तान में 1970s ऑनवर्ड जो फॉरेन पॉलिसी है वो जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर गाइडेंस है, वो मेंटरशिप चलती रही। He was the architect of Pakistan's foreign policy and he categorically said कि neither east nor west, Muslim world is the best। और मुस्लिम वर्ल्ड में फिर उन्होंने कहा कि जनाब हम एक नया ब्लॉक बना लेंगे, हम एक ऐसा ब्लॉक बना लेंगे जो कि लोगों को एक तीसरा ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, गिवन द कॉन्टेक्स्ट के नॉन अलाइन्ड मूवमेंट इज नथिंग मोर देन अ रबर स्टैम्प। तो ये थर्ड वे बनाने की कोशिश की गई। एट द सेम टाइम आप ये विजन चेक कर लें, जो कि वो खुद फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे पहले ही, तो भुट्टो साहब की ये विजन थी कि हमने रूस के साथ तो खामखा ताल्लुकात खराब कर लिए, उसने ताल्लुकात बेहतर कर लिए और स्टील मिल कराची उन्होंने लगा के दे दिए। अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर कर लिए कि यार देख लो, ताल्लुकात हम एक सबसिस्टेंस लेवल पर होंगे, ना ही हम इतने ज्यादा क्लोज होंगे, ना ही इतने ज्यादा एक दूसरे से दूर होंगे। सो ये सारी डिस्कशन है पाकिस्तान के, जो पहले दो इम्पोर्टेंट फेजेस हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड।